So, good morning, students. It is a computer science class for grade 8. Today we are going to see the lesson C++. Today we are going to see the lesson C++. Okay. Okay. So, C++ is a very high level language. Okay. So, today we are going to see how we are going to install the C++. Okay. First you go to the Google Chrome. Can you see the Google Chrome? Okay, so just click the Google Chrome. So now the Google Chrome is going to be open. So in that we are going to install the software C++. Okay, fine. Now we have to wait. Yes. Now this is called as browser. Okay. So now you are seeing on screen now. This is called as Google Chrome browser. Here we are going to type Turbo C++ for Windows 10. You see, my system is Windows 10. You see, can you see this box like that? This is Windows 10 OS. This is what OS? This is Windows 10 OS. Okay. For this Windows 10 OS, I am going to install Turbo C++ software. Right. So what to type? Type Turbo C++ for Windows 10. Okay. Then no need of this one. Simply you can type Turbo C++ for Windows 10, then type enter. Okay, right. Now you can see developerinsider.co. Developerinsider.co. If you have any system or laptop, you type this statement in the Google Chrome search box. Then the first link will be https developerinsider.co. Then you have to click this one. Okay, yes, you have to click this one. Then that website will be opened. Here can you see download Turbo C++ for Windows 7. You see whether your system may be Windows 7 OS, or your system may be Windows 8 OS, or your system may be 8.1, or it may be Windows 10. Whether it may be 32-bit or 64-bit, whatever it may be, this software will be working in your system. Okay, so you have to click this download Turbo C++. You have to click this button. Okay, now it is loading. Okay, so after downloading, you see, after downloading, you have to go to the downloads. You see, you have to go to this PC. You have to go to, can you see here this PC? You have to click this PC, and you have to go to downloads. You have to go to downloads. Can you see in the left side? Can you see downloads? Yes. Okay. And here our software, what is our software? Yes, so this Turbo, can you see here the last line, excuse me, Turbo C.3.2. is there. Okay, you have to click this one, and that will be opened. Okay, you have to click this folder. You have to click this folder and you have to unzip this folder. Okay, you have to click this folder and you have to unzip. Okay, fine, you have to unzip. You have to, so can you see, unzip to the specified location. Okay, fine. If you click this one, means that will be, you see, different folder. Okay, so I am choosing one folder, for example music, then copy. So that files are extracting. Okay, and that file will be appear in music folder. Okay, can you see here? Inside the music folder, I had given Turbo C.3.2. You have to click this one. Okay, and you have to click the setup.exe, and you have to click setup.exe. Can you see here? You have to click this setup.exe. Yes, that will be appear in blue color. No, you have to click that one.
then it will be preparing to install, then you have to give next, 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 then finally you have to give finish. I had already installed, you see, I had already installed Turbo C++, so once again I should not install, it may not work. So you have to give next, 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 and you have to click finish, means that Turbo C++ will be appear here. Okay, fine. So now we are going to open this Turbo C++. Okay, so you have to double click this one. Okay, so C++ is a programming language. Okay, right. So you have to click start Turbo C++. You have to click start Turbo C++. Click. Yes. It's going to be open. Yes. Can you see the blue screen here? So this blue screen is nothing but Turbo C++. Okay. Now we are going to do one small sample program. Okay. So hash include iostream dot h, then again hash include conio.h. Okay. Now you see what this means. It is nothing but header file. You see, C++ is a programming language. C++ is a programming language. So you can do any kind of program. Now you are going to type one program. Okay. So whatever you want, you can type it. Okay. Fine. You see, then you have to type void main function, open bracket, then close bracket. Here get ch function. Okay. Sir, what you are typing, sir? I couldn't understand anything, sir. Okay, no problem. This is simple. This is the structure of the C++ programming language. For any program you have, if you want to write the C++ program, means for any program you have to write these two lines. You have to mug up these lines. Okay, first two lines. Okay, then you have to type this one. Okay, fine. So hash include iostream.h. This is nothing but this is nothing but a header file. Okay. So this is responsible for all input and output operation. அதாவது நம்ம வந்து இன்புட் கொடுக்கறனாலும் சரி, கீபோர்டில் இன்புட் கொடுக்கறனாலும் சரி, இல்லை வந்து பிளாக் ஸ்க்ரீனில் அவுட்புட் வரணும்னாலும் சரி, இந்த iostream.h இருந்தால் தான் ஒர்க் ஆகும். அதாவது சிம்பிளாக சொல்ல போனால், உங்களுக்கு கண்ணும் தெரியணும், காதும் கேட்கணும். அப்படின்னா iostream.h அப்படின்னு டைப் பண்ணணும். ஓகே, அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா எப்படி இருக்கும், அது மாதிரி. ஓகே, ஸோ நம்ம இன்புட்டும் கொடுக்கணும், அவுட்புட்டும் பார்க்கணும். அப்படின்னா கண்டிப்பாக எந்த ஹெடர் ஃபைல் வேணும்? ஸோ we need hash include iostream.h. Here I means I stands for input and O stands for output. So inputum outputum ரெண்டுமே ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா we have to use the header file hash include iostream.h. So this is a header file. Okay, so if any statement start with hash, means that line is nothing but header file. So here also it is start with hash. So this line is also a header file. Okay, this is also a header file. Okay, right. So in the function, இப்போ என்ன விஷயம்னா, இப்போ சார் எதுக்காக சார் கார்னியோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இட்ஸ் கால்ட் கன்சோல் இன்புட் அவுட்புட். ஓகே, ஸோ கான் மீன்ஸ் கன்சோல், ஐ மீன்ஸ் இன்புட் அண்ட் ஓ மீன்ஸ் அவுட்புட். ஓகே, ஸோ கன்சோல் இன்புட் அவுட்புட் ஆப்ரேஷன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்னா we have to use conio.h. Okay, fine. So conio.h. Okay, right.
So hash include iostream.h and hash include conio.h. Then what is this void main? Okay, so void main is nothing but a function. It is nothing but a main function. Okay, void main is nothing but a main function. இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் கூட தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், நமக்கு தேவையான கோடிங் எல்லாம் எழுதணும். நமக்கு தேவையான எல்லா கோடிங்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த வாய்ட் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல தான் எழுதணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே. So after writing all the lines of coding, here you have to use getch function. After writing all the lines, you have to use getch function. இது எதுக்காக சார் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, output will be displayed within a fraction of second and it will be closed within a fraction of second. Output வந்து ஒரு fraction of secondல காமிச்சிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடும். ஓகே, ஸோ அப்போ அவுட்புட் காமிச்சிட்டு அதை என்ன பண்ணணும், நம்ம வெயிட் பண்ண வைக்கணும். அப்போதான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். ரைட்? ஸோ ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஒரு டிஸ்பிளே வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டு உடனே ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் க்ளோஸ் ஆகிட்டா என்ன ஆகும், நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. ஸோ நான் என்டர் கொடுக்குற வரைக்கும் அந்த டிஸ்பிளே வழி காமி அப்படின்னு சொல்றது தான் பார்த்தீங்கன்னா getch ஃபங்க்ஷன். அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே. ஸோ ஹியர் ஐ எம் கோயிங் டு டைப் ஒன் திங். ஓகே சார், ப்ரோக்ராமிங் ஏதாவது ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணி காட்டுங்க. ஓகே ஃபைன். ஸோ print, sorry not print, cout open bracket. So இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா output operator. Okay, so you see this less than symbol is nothing but an output operator. What is called C means in the C++ இருக்கு இல்லையா, நம்ம C++ program யூஸ் பண்றோம். So it is nothing but C and out is nothing but நம்ம வந்து output கொடுக்குறோம், outputக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம். So we have to use cout. Okay, so here hello then semicolon. For each and every line you have to use definitely semicolon. Okay, சரி இதை எப்படி சார் ரன் பண்ணலாம்? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கம்பைல் பண்ணணும். ஸோ கம்பைல் ஓகே. இந்த ப்ரோக்ராமில் ஏதாவது எரர் இருக்கா பாரு. In this program there are 0 errors and 0 warnings. ஸோ இங்கே சக்ஸஸ்ன்னு வரணும். சக்ஸஸ்ன்னு வர வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ப்ரோக்ராமை கரெக்டாக பண்ணுவோம். சப்போஸ் நம்ம தப்பாக டைப் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே செமிகோலன் நான் கொடுக்கல. ஓகே, ஸோ கம்பைல் அப்போ என்ன ஆகும், எரர் வந்திருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் அன் எரர். ஸோ வி ஹாவ் டு ரெக்டிஃபை தட் எரர். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், கரெக்டாக ஐ டோல்ட் யூ ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைன் should contains a semicolon. So give the semicolon. Okay, so now if you give compile, now this program will be working properly. Okay, fine. Right, so ஒரு sample ஆன ஒரு C++ program நம்ம பார்த்தாச்சு. Okay, right. Sir, C++ பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் விஷயம், ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, so just a minute, wait, no, okay. So now we are going for the Google Chrome browser, and here C++. Okay, so W3 schools, we can click this W3 School C++ tutorial. Okay, so this is W3 Schools is a famous website for teaching all the softwares, not only the C++, C++, Python, HTML, anything you can learn from this W3 Schools. Okay, fine. So okay, C++ tutorial. Start learning C++ now. So now the C++ is opening. You are going to learn the software. Yes, what is C++? Okay, so now C++ is a cross-platform language that can be used to create high-performance applications. நம்ம செல்ஃபோனில் நிறைய ஆப்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒரு ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸான ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா we need this C++ programming language. ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம
வந்து ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து C++ கண்டிப்பாக தேவை. ஓகே, ஆல்சோ இட் சப்போர்ட்ஸ் கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம். எந்த விதமான வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்லையும் இது ஒர்க் பண்ணும். கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம்னா என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விண்டோஸ் 10ல மட்டும், விண்டோஸ் 10ங்கிறது என்னது, அது வந்து ஒரு OS. ஸோ அந்த ஓஎஸ் பற்றினா இங்கே தெரியுதா, இதுதான் விண்டோஸ் 10 OS. ஸோ இந்த விண்டோஸ் 10ல மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகுமா, இல்லை இந்த ஆப்பிள் லேப்டாப் ஒன்று இருக்குது சார் அதில் ஒர்க் ஆகுமா? எஸ், ஆஃப்கோர்ஸ் அதுலேயும் ஒர்க் ஆகும். ஸோ கிராஸ் பிளாட்ஃபார்மில் வந்து C++ கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும். ஓகே சார், இந்த C++ யார் கண்டுபிடிச்சா? ஹூ டெவலப்டு C++? இட் வாஸ் டெவலப்டு பை ஜான் ஸ்ட்ராப். ஓகே, ஸோ ஸ்பெல்லிங் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. BJARNE STROUSTRUP. Okay, John Straub. Okay, so right. Next, C++ gives programmers a high level of control over the system, resources and memory. Okay, அதாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, C++ ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு தேவையான மெமரி மட்டும் தான் அது எடுத்துக்கும். ஓகே, தேவையில்லாத மெமரி அதை எடுத்துக்காது. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ எப்படி சொல்றது, தேவையான மெமரி மட்டுமே எடுத்துக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அதோட அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹை லெவலில் இருக்கும். அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹை லெவலில் இருக்கும். ஓகே, சரி. ஓகே, எதுக்காக நம்ம C++ யூஸ் பண்ணுறோம்? why we are using C++? So it's one of the world most popular programming language. Okay, ஸோ எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் நீ C++ மட்டும் படிச்சுட்டு வச்சுக்கோ. இப்போ நீ 8th படிக்கிற, இப்போ நீ C++ வந்து நீ தரவாக படிச்சுட்டு வச்சுக்கோங்க. நாளைக்கு நீ எந்த ஐடி கம்பெனிக்கு போனாலும் எப்பேற்பட்ட கான்செப்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருந்தாலும், ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்தாலும் அது கற்றுக்கிறது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஏன், நீ வந்து C++ ஈஸியாக கற்றுக்கிட்ட அப்படின்னா அதையும் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம். ஓகே, ஸோ C++ கேன் பி found in today's operating systems. Okay, இன்னைக்கு ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம்னா விண்டோஸ் 10, மேக். ஓகே, அதில் கூட என்ன பண்ணுவோம், C++ நல்லா ஒர்க் ஆகும். ஓகே ஓகே தென் அது மட்டும் இல்லாமல் கிராஃபிக் யூசர் இன்டர்ஃபேஸோடைய ஃபார்மேட்லையும் C++ இருக்கு. ஓகே, ஃபைன். கிராஃபிக் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, எப்படி சொல்கிறது, பார்த்த உடனே ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கிற ஒரு கிராஃபிக் இன்டர்ஃபேஸ். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்லையும் C++ ஒர்க் ஆகும். தென் C++ is an object-oriented programming language. ஓகே, இதுக்கு C++க்கு முன்னாடி C இருந்துச்சு, அதில் ஆப்ஜெக்ட்-ஓரியன்டட் கிளாஸ் வந்து கிடையாது. ஓகே, ஆனால் இதில் வந்து ஆப்ஜெக்ட்-ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஸோ அது எப்படி என்ன சார் அப்படின்னா, இப்போ எப்படி சொல்கிறது, நம்ம ரியல் லைஃப்லேயே இருக்கோம். நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த ஒரு பொருளுக்கும் இன்னொரு பொருளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நமக்கு தெரியணும். ஓகே, யூ see, இப்போ வந்து நான் ஒர்க் பண்ணுறேன், செல்ஃபோனுக்கும் லேப்டாப்புக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கும் உனக்கு வித்தியாசம் தெரியுதா? மூணுமே வந்து ஒரு விஷயத்தை ப்ராசஸ் பண்ணுறது. ஆனால் செல்ஃபோனுக்கும் லேப்டாப்புக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கும் உனக்கு வந்து வித்தியாசம் தெரியுதா? ஸோ ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட் பேர் வச்சுருக்கோம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறது, அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு பேர் வச்சதுனால நமக்கு ஈஸியாக அந்த ப்ரோக்ராமை அனலைஸ் பண்ணி புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஓகே ஓகே ஸோ C++ல என்ன பண்ணிட்டு allows the code to reused. அதாவது ஒரு வாட்டி ஒரு கோடிங் நீ எழுதுன அப்படின்னா அந்த கோடிங் நீ திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நான் என்ன சொல்ல புரியுதா? எப்படி சொல்கிறது, இப்போ ஒரு வாட்டி நீ வந்து ஒரு பேஜ் எழுதுற, ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் என்ன பண்ணுற, உன்னுடைய நோட்டில் ஒரு பேஜ் எழுதிட்டு அதை வந்து எத்தனை வாட்டி வேணாலும் நீ ஜெராக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, உங்களுக்கு 5 காப்பி வேணும், 5 காப்பி ஜெராக்ஸ் போட்டுக்கலாம். அது மாதிரி அதான் ரீயூஸ்டு. ஓகே, ஸோ ஒரு வாட்டி ஒரு ப்ரோக்ராம் நீ எழுதுன அப்படின்னா அது எத்தனை வாட்டி வேணாலும் நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். திரும்ப திரும்ப நம்ம மறுபடியும் அந்த ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஸோ C++ is portable that can be used to develop applications that can be adapted to the multiple platforms. ஓகே, ஸோ C++ அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, இப்போ நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணோம் இல்லையா C++, அது எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 MB. ஒரு ஃபோட்டோஷாப், உங்களுக்கு எதுக்கு முன்னாடி ஃபோட்டோஷாப் நடத்துகிறேன் ஞாபகம் நினைக்கிறேன், அது பார்த்தீங்கன்னா 2 GB. ஓகே, 2.3 GB. அது வந்து இன்ஸ்டால் ஒரு நாளைக்கு என்னோட டேட்டா லிமிட்டே பார்த்தீங்கன்னா 1.5 GB தான்.
அப்போ நான் வந்து என்ன சொல்கிறது, பைத்தான் ப்ரோக்ராம் ஃபோட்டோஷாப் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா எனக்கு என்ன பண்ணலாம், நான் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது. ஏன்னா என்னுடைய ஒரு நாள் டேட்டா லிமிட்டே பார்த்தீங்கன்னா 1.5 GB தான். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஹெவி ஜிபி இருக்குது. ஓகே, ஆனால் C++ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி 7 MB. ஸோ வித்தின் 10 செகண்ட்ஸில் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண ட்ரை பண்ணீங்கன்னா ஜஸ்ட் 10 செகண்ட்ஸ் என்ன ஆயிரும், சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் ஆயிரும். இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் த இன்டர்நெட் டு யுவர் சிஸ்டம். இட் இஸ் போர்ட்டபிள். Okay, right. C++ is fun and easy to learn. So நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு கஷ்டம் கிடையாது. It's very very easy to learn. Okay, fine. Next. So to start C++ you need two things. உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் வேணும். ஒரு ப்ளூ கலர் ஒரு ஸ்கிரீன் பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? So that is called as text editor. Okay, so அந்த text editor நம்ம என்ன பண்ண முடியும், கோடிங்கை டைப் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேணும்னா ஒரு கம்பைலர் வேணும். கம்பைலர்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம F9 கொடுத்து ரன் பண்ணும்போது சக்ஸஸ் எரர் அப்படின்னு வந்துச்சு பார்த்தீங்களா? ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா எரர் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லும். இல்லை எரரே இல்லை அப்படின்னா த ப்ரோக்ராம் வாஸ் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிற இண்டிகேஷன் கொடுக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கம்பைலர். ஓகே, ரைட். ஸோ ஈஸியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, தென் சரி, ஓகே, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும், ஆல்வேஸ் த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் வித் #include iostream.h. ஓகே, தென் int main function or void main function. So cout less than symbol, double quotation, hello world, then semicolon, then return 0, then close bracket. ஓகே, இதை கொடுத்து நம்ம ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ண சொல்கிறாங்க. சரி, ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா? ஓகே, ரைட். மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து போகலாமா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ஓகே, now only your class is going to start. ஓகே, இது வரைக்கும் ஒன்றுமே புரியல சார். ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ தான் நம்ம கிட்டத்தட்ட கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ரைட். ஃபர்ஸ்ட் go to the start button. Okay, now can you see turbo C++? Turbo C++ இதில் இருக்கான்னு பாருங்க. Just rotate and you can see QRSTS. Can you see turbo C++? Okay, yes. But இதுல வந்து எவ்வளோ ஐகான்ஸ் இருக்கு. அந்த ஐகான்ஸ்ல can you see this MSDOS turbo C++? This only you have to click. Shall I click now? Yes, click. Yes, ஒன்று நம்ம அப்படி கிளிக் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட இந்த MS-DOS Turbo C++ ஐகான் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. Directly you have to click that icon. You have to double click this icon. Okay, then now what to do? You have to click this Start Turbo C++. Okay, click this one. Okay, so MS-DOS box. Yes, blue color screen வந்துருச்சு. Right. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, முதல்ல சேவ் பண்ணிடலாம். எடுத்த உடனே சேவ் பண்ணிடலாம். Can you see here? No name 00.cpp இருக்குல்ல. ஸோ பேரே இல்லை. முதல்ல நம்ம ஒரு நியூ ஃபைலை என்ன பண்ணலாம், கிரியேட் பண்ணலாமா? என்ன பண்ணலாம்? கிளிக் ஃபைல், கிளிக் நியூ. ஓகே, தென் F5 கொடுத்தா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் இருக்கும். இப்போ மேலே கீபோர்டில் மேலே F5 இருக்கும்ல, F1, F2, F3, F4, F5. ஸோ கிளிக் F5. So it will show you full screen, right? So இதில் first நம்ம டைப் பண்ணலாம். டைப் பண்ணிட்டு then we can save. Okay, file new கொடுத்துரும். இப்போ என்ன பண்ணணும், டைப் பண்ணணும். What to type? Yes, at first you need a header file. Okay, you know that the header file will start with hash symbol. Okay, hash include என்ன பண்ணணும், hash include less than symbol IOSTREAM .h. ஓகே, இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஹெடர் ஃபைல். ஓகே, கண்டிப்பாக மறந்துடுவீங்க, மறுபடியும் சொல்கிறேன். ஓகே, now tell me first what to type? Yes, hash. hash அப்புறம் என்ன டைப் பண்ணணும்? சூப்பர், include INCLUDE, hash include. Right. Next, what symbol? Yes,
less than symbol. Okay. Now what to type? We need input operation and output operation. So input means I, output means O. Okay. Then input output ரெண்டுமே நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? IO STREAM IO stream dot, don't forget dot h. Dot h னா என்னன்னா this is a header file நம்ம சொல்றோம். Of course இது header file தானே. அப்ப நம்ம கண்டிப்பா என்ன கொடுக்கணும்? We have to give dot h, then greater than symbol, then enter. Okay, இப்போ input operation output operation ரெண்டுமே சப்போர்ட் பண்ணுது. Okay, next hash include, same like hash include அப்படினது இது ஒரு header file, then same less than symbol. Now you have to type console input output input output. So console input output dot h. இது எதுக்காக சார் அப்படின்னா அவுட்புட்டை ஷோ பண்ணதுல அது ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஷோ பண்ணா உங்களுக்கு தெரியுமா? அவுட்புட்டை ஷோ பண்ணி அது வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம பார்க்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். அது ஸோ அந்த கமாண்டுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? we are using hash include console input output dot h function. Okay, now we are going to type void main function. Void main function, then enter, open bracket, enter, then close bracket. So here we have to type get ch function, okay, then semicolon. I told you for any type of, for any line at the end you have to give semicolon. Okay, அப்பதான் அந்த line finish ஆகுதுன்னு அர்த்தம். So in English, if you are writing a sentence means at last you will put one full stop. Likewise in C++, if you want to keep your full stop for a line means you have to give semicolon. Okay, what adina sir, get na enna sir, get na enna sir? Okay, I will tell you. Get na enna na get character, ch na character, ஒரு கேரக்டரை கெட் பண்ணணும், ஒரு கேரக்டரை கெட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது கெட் சிஹெச்னு அர்த்தம். ஓகே ஃபைன். ஓகே, நவ் COUT. C means what? C means it's a C++ program. Out means what? We are going to show one output. Lesson symbol. Okay, so இந்த சிம்பிள் கொடுத்துட்டோம்னா print ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம். என்ன ஆக போகுது மறுபடியும் சொல்றேன். lesson symbol அப்படின்னா print ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம். So double quotation. So this content will be printed. Okay, so dot start dot double quotation close. இங்க double quotation ஆரம்பிச்சதுனா கண்டிப்பா at the end you have to close the double quotation, then semicolon. Now right, ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம டைப் பண்ணியாச்சு. டைப் பண்ணனே கண்டிப்பா என்ன பண்ணனும்? சேவ் பண்ணனும். எப்படி சேவ் பண்றது? Okay, go to the file menu and click the save button. வந்துச்சா? Okay, so எங்க இருக்கு? C colon குள்ள turbo C3. ஐயோ, I'm so sorry. மறுபடியும் file save. Okay, C colon குள்ள turbo C3 அப்படின ஒரு folder இருக்கு. அதுக்குள்ள bin அப்படின ஒரு folder இருக்கு. அதுக்குள்ள தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? டைப் பண்றோம். இந்த .cpp இருக்குலையா? இத விட்டுறலாம். இந்த 00 no name மட்டும் கேன்சல் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பேர் கொடுக்கணும்? ஓகே, my first C++ ப்ரோக்ராமா? ஓகே, என்னோட பேர் வந்து ஹரி. ஓகே, hari1.cpp. okay, so my name is Hari and my first file, so hari1.cpp. then you have to click okay. இங்க வந்து பாத்தியா? so hari1.cpp வந்துருச்சு, right?
So you know how to open a new file. எப்படி file new அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு new file வந்துடும். Okay. How to give full screen? So F1, F2, F3 ல you have to give F5. What to give? F5. F5 press பண்ணா என்ன ஆகும்? It will become full screen. Now you are typing something. Okay, after typing something, how to save? Go to file, go to save, and leave the CPP, erase the no name, and type your name hari2.cpp, then click OK. Then click OK. Right. சரி, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் hari1.cpp நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணணும். ஆல்ரெடி டைப் பண்ண அந்த ஃபைலை நான் என்ன பண்ணணும்? I want to open. How to open? So file, open, here also open, project. Okay, இங்க என்ன டாட் சீன் இருக்கா? இங்க வந்து அதுதான் பார்த்து வைக்க சொன்னேன். என்னது? C குள்ள turbo C3 குள்ள bin குள்ள என்னது? CPP files இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணணும்? star.cpp. So open. Okay. Can you see hari1.cpp? So click this file and give open, and can you see நம்ம already type பண்ண program வந்துருச்சு. Okay. How to run this program? Okay, how to compile this program? Okay, compile என்னன்னா எரர் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றது. எப்படி? So compile press பண்ணுங்க. So என்ன வந்திருக்கு? Success, no errors is 0, warning 0, success னு வருது. Very good. Okay. How to run the program? Very simple. Go to run, click run. Okay. So run ஆயிடுச்சு. என்ன run ஆயிடுச்சு? This content will be printed dot 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 star 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 dot 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 வந்துருச்சு. Okay. So enter கொடுத்தீங்கன்னா மறுபடியும் பழைய பேஜ்க்கு போயிடும். That's all. So this is the simplest way to open a program. So you know how to open a new file, you know how to make it full screen, and you know how to save a file, and you know how to type a file, and after that you know how to save a file, and after that you know how to open the file, previous file, open the previous file. Okay, then you know how to compile, and you know how to run the program. That's all. Okay, so my dear students, hope you understand. So see you in the next class. சரி, இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும். எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறது தெரியலையே. ஓகே, go to file and go to quit and சேவ் பண்ணணுமா? எஸ், கண்டிப்பாக சேவ் பண்ணணும். எஸ். ஓகே, ஆல்ரெடி நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சிட்டோமே. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ ஃபைல், quit. ஓ, நோ நேம் இருக்குல்ல, இந்த நோ நேமை சேவ் பண்ணணும்னு கேட்குது. இப்போ நோ நேம் நம்ம சேவ் பண்ண தேவையில்ல, ப்ராப்பர் ப்ரோக்ராம் இல்லைல்ல. ஸோ யூ கேன் கிவ் நோ. Okay, so close ஆயிடுச்சு. That's all. So that's all, my dear students. So hope you understand. So see you in the next class. Until, thank you very much.